नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुप्रीमो कड़ा एक्शन बीजेडी पुणी जन को विदा। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पुणी एक कड़ा एक्शन नहीं। ढेंकानाल सदर ब्लॉक पूर्वतन ब्लॉक सभापति विभु प्रसाद देहुरी को दलरू निलंबन कर सुप्रीमो। दल विरोधी कार्य विभु को दलरू निलंबन कर सूचना प्रकाश कले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सबुठु टॉपिक गला भुवनेश्वर तापमात्रा 2:30 सुधा 48.4 डिग्री। राज्य में ग्रीष्म लहरी जारी रही। यारी मध्य वर्तमान खबर आसी आज भुवनेश्वर तापमात्रा उत्तम स्तर रेकर्ड भांगी। राज्य में ग्रीष्म लहरी जारी रही। यारी मध्य वर्तमान खबर आसी आज भुवनेश्वर तापमात्रा उत्तम स्तर रेकर्ड भांगी। राज्य में आज भुवनेश्वर सबुठ उत्तम स्तर सूचना मुताबक आज 2:30 सुधा भुवनेश्वर तापमात्रा 48.4 डिग्री। झारसुगुड़ा और सम्बलपुर तापमात्रा 48 डिग्री रही। बालेश्वर और हीराकुंद 38.4 डिग्री, चांदबाली 38, राउरकेला 36.2 डिग्री रही खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर ए मासरे लागू हब नुआ अबकारी पॉलिसी। नुआ मद दुकान खोलबनी। आगामी दिन में आसवाक जाऊँगी 3 वर्षीय अबकारी पॉलिसी। खूब शीघ्र नुआ मद नीति आसवा नहीं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना। चलित मास द्वितीय किंवा तृतीय सप्ताह बेलू लागू हब नुआ मद नीति। नुआ दुकान खोलब ना। अन्य राज्यर मद नीति अनुदान 3टी टीम गस्त करेंगे। आंध्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु गस्त करेंगे। टीम आसंता 7 और 8 तारीख बेलू फेरिबा परे तर्जमा हब। पॉलिसी जहाँ बाकी अच्छे परिवर्तन हो लागू हब नुआ नियमक। बेआईन मद दंड विधान पुराणा पॉलिसी असुविधार दूर हब। सब कथा को आखि आगे रखी 3 वर्षिया पॉलिसी हब कहले पृथ्वीराज हरिचंदन बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आरंभ है जनगणनार प्रस्तुत प्रक्रिया। निखिल पवन कल्याण को मिला नुआ दायित्व। से सेंसस ऑपरेशन निर्देशक दायित्व संभाळिबे। मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखी डीओपीटी। जनगणना प्रस्तुत प्रक्रिया आरंभ होइछे। 2025 डिसेंबर 31 जाए बा परवर्ती निर्देश पर्यंत दायित्व दिया जाइछे। केंद्र कार्मिक मंत्रालय पक्षर ओडिशा मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखा जाइछे। एतिसह राज्य में जनगणना नहीं प्रक्रिया आरंभ होइछे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर माओवादी लोड करथिबा 2.5 टन विस्फोरक जबत। माओवादी लोड करथिबा बड़का विस्फोरक को पुणी जबत कला सुरक्षा बाहिनी। विश्वस्त सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार 2.5 टन विस्फोरक सामग्री जबत होइछे। झारखंड जोरईकेला थाना तिरिलपसी सरंडा जंगल मध्य विभिन्न स्थान में माटी तल जबत करा जाइछे। एबे घटनास्थल सर्च ऑपरेशन जारी रहिछे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रकाश पाइला रेभेन्सा विश्वविद्यालय यूजी रिजल्ट पास आर एतिकी। प्रकाश पाइला रेभेन्सा विश्वविद्यालय यूजी रिजल्ट चलित वर्ष पास आर 84.10% रही। गत वर्ष ठारू पास आर अधिक रही। चलित वर्ष वाणिज्य में पास आर 83.20% रही। चलित वर्ष विज्ञान में 77.17 पास आर रही। सेहीपरि कला रे 85.97% पास आर रही। एही पास आर रे छात्र मानक पछरे पकाई आगरे छात्री रहिचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर आज 5 रे गंजाम आसिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज 5 तारिख रे गंजाम गस्तर आसिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रोमारे निर्मित होइतबा स्वाधीनता संग्रामी प्रतिमूर्ति उन्मोचन करबा कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री गस्त नहीं छत्रपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक विभिन्न स्थान को जाए स्थिति परीक्षित। एतिसह दलीय नेतृत्व बृंदों सह युव विधायक आलोचना कर मुख्यमंत्री अन्य सभा और शिलान्यास कार्यक्रम थिबा जना पड़ी। विधायकों सह भाजपा नेता पद्म चरण साहू, मनोज नायक प्रमुख उपस्थित थिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जगाण मंत्री बड़ घोषणा कटिबो विदेशी राशन कार्ड। कटाजिबो विदेशी राशन कार्ड। जो माने विदेश आसी ओडिशा रे रहउचंते एवं ओडिशार नागरिक भाव राशन कार्ड राशन पाउचंते से माने समस्त राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैचंते खाद्य जगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। विशेष कर जो सब बांग्लादेश, पाकिस्तान किंवा म्यांमार लोक ओडिशा रे अछंते आउ से माने राशन कार्ड पाइचंते से माने समस्त कार्ड कटाजिबो बोले कहिचंते जगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य में कोरोनार भयंकर स्थिति। राज्य में कोविड आक्रांतों संख्या 15 को वृद्धि पाई। एने सूचना दैचंते जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र। प्रतिदिन जेतिकी टेस्ट करा जायछि सेतिरो कम पॉजिटिव आसुछि। गहली स्थान को जाउंतुनी। दरकार पड़े मास्क और ग्लोव्स पिंधिबा को देले परामर्श। देश में संक्रमण को संख्या 4000 पार करिसंते। आगामी दिन में संक्रमण संख्या बढ़िबा नै आशा करा जाउछि। तबे संक्रमण ठारू रक्षा पाइबा पई सतर्कता
ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମଦ ବିରୋଧରେ ମହାଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରବାର କମିବା ବଦଳରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଅଶୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପଡ଼ିଛି ମଳଦୁଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ମଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଇଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭଦ୍ରକକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 274 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ସହିତ ନବୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ। ଭଦ୍ରକବାସୀକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭଦ୍ରକରେ 274 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 13 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକପଣ ସହ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହ ରମିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଥାନ୍ତି କହିଲେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛି, ରାଜଧାନୀ ସହିତ ବାହାରେ ବି ଶୁଣୁଛି। 5T ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଓ ବାଜା ବଜାଇବାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ, ଆମେ କଲୁ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ପାରିଲେନି। ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି ଉପଯୋଗ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତିଆରି ହେଲେ ବୋଲି କହି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଧୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଦେଶରୁ ଫେରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ, ଚିନ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 33ଟି ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର 68 ଜଣ ସାଂସଦ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଦେଶରେ ଉଜାଗର କରିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ସରକାର। କେ କାମ କରୁଛି କେ ନ କରୁଛି ତାର ହେବ ମାସିକିଆ ହିସାବ। ଯୋଜନା ଓ ସଜନା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଥାଟି ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ସରକାର। କେ କାମ କରୁଛି କେ ରହଳ ମାରୁଛି ଏହାର ମାସିକିଆ ହିସାବ ରଖିବେ ସରକାର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ସରକାର। କେ ଭଲ କାମ କରୁଛି କେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ଠକୁଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ। କାରଣ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ମାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯୋଜନା ଓ ସଜନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢିଲା କରୋନା ଭୟ 10 ଦିନରେ 15 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଲେଣି 4 ଜଣ। ଦେଶରେ ହୋଇ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। 5 ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଉଛି କରୋନା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। କେରଳ ଏବେ ସାଜିଛି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ହଟସ୍ପଟ। କାରଣ କେରଳରୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 1435। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 506ଟି କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 10 ଦିନରେ 15 ଗୁଣା ବଢିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 32ରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 203 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଲେଣି 4 ଜଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କରନ୍ତୁନି ଚିନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍କିମରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାରତ ସରକାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 8.2% ଚକ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଝିଅର 21 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ 70 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ହବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ହବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅନୁକୂଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଏହି ଯାଞ୍ଚ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଥରାଣ୍ଡନ ସଂସ୍ଥା କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରକାରକୁ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ଏନେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୋଦି ସରକାର 11 ବର୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନକୁ ନେଇ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର 11 ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେବେ ବିଜେପି। ସେବା ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଏହାକୁ ଆଧାରିତ କରି ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପରଶ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପାଳିବାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଜିର ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହନୁମନ୍ତ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଉପରେ ଆରବିଆଇ ର ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ନୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। 6181 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଏବେ ବି ବୌଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଏବେ ବି ବୌଦ୍ଧ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ନୂତନ ନୋଟ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 5 ଦିନ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, କଲବଲ କରିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ବଢିଲା ଖରା ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ତାତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖରାରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କଲବଲ ହେବେ ଲୋକେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳିବ ଖରା, ଉପକୂଳରେ ଅସହ୍ୟ ହେବ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଜୁନ 8 ଯାଏଁ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବଢିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ତାପମାତ୍ରା 55.4% ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ। ପୁରୀ 34.8, ପାରାଦୀପ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜି ଆଡଭାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ 2025। ଜି ଆଡଭାନ୍ସ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ଜି ଆଡଭାନ୍ସ 2025 ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜି ଆଡଭାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ 2025। ଜି advance.ac.in ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1,80,422 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 54,378 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝିଅଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ। କାରଣ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ର ରଜିତ ଗୁପ୍ତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପର ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ 360ରୁ 332 ଅଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଟପ୍ 15ରେ କେବଳ ପୁଅ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 16 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଦେବଦନ୍ତା ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏମକେସିଜିରେ ଛାତ୍ରକୁ ରାଗିଂ 25,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2 ହାଉସ ସର୍ଜନକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ବାବଦକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ 4th ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଜରିମାନା କଷାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲକୁ ଜଣାଇବା ପରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜରିମାନା କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଚିତା ଦାସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ପରେ ଅଟକି ଗଲା ମୌସୁମୀ 10 ଦିନ ପରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଛି। ମେ 28ରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ଧୀମା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶୁକ୍ଳ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 10 ପରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ମୌସୁମୀକୁ ପୁନଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ବିରାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଣାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏକାଥରେ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଣା। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଣା କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାର
सरकार निकट समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। तेज वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी एका संगे 3टी किस्ती दिज्व उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर भारत 2047 सुधा $30 ट्रिलियन अर्थनीति हम। भारत अर्थनीति आगामी वर्ष गुड़िकर बड़ परिमाण वृद्धि पाइबा जाऊँगी। G20 सेपा तथा पूर्वतन नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांतक मत अनुसार भारत 2047 सुधा $30 ट्रिलियन अर्थनीति हम बोले पीटीआर रिपोर्ट करिछि। वर्तमान भारत अर्थनीतिर मूल्य प्राय $4 ट्रिलियन। यह संपत्ति विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति हो पारिछि, किंतु कांत विश्वास करिसेंते जे यह केवल आरंभ मात्र बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एई जून मासर 80% दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता मिलिबो। 80% अधिक दिव्यांग को बढ़िला भत्ता एणिकी दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता देबे सरकार। 80 वर्ष ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक को भी मिलिबो भत्ता। एई जून 2025 सुधा 80 वर्ष अतिक्रम करथिले भत्ता मिलिबा नै सरकार सूचना देले। एई जून मासर एई 3500 टंका भत्ता मिलिबो। समस्त डीएसएसओएस को सरकार एने निर्देश दैचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ऑपरेशन सिंदूर रे ओडिया जवान। ऑपरेशन सिंदूर रे ओडिया जवान को पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर समय सीमार नियोजित थिले सुंदरगढ़ बीएसएफ जवान मनोहर खालख। पाकिस्तान उपरे भारतर आक्रमण समय काश्मीर आरएसपोरा सेक्टर उक्टाई बॉर्डर रे शत्रु को राति सारा कड़ा जवाब देते सुंदरगढ़ हरस मोरा अंचल बीएसएफ जवान मनोहर खालख। तेज पाकिस्तान ड्रोन आक्रमण मनोहर 2 जवान आहत होते एवं टिके सुस्थ है पर निज घर को फेरी जवान मनोहर बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर दिनिका क्रिकेट मैक्सवेल को अवसर। ऑस्ट्रेलिया विस्फोरक बैट्समैन तथा ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दिनिका क्रिकेट सोमवार अवसर घोषणा करते। अवसर संपर्क मैक्सवेल घोषणा करने पर प्रशासक माने निरुत्साहित हो पड़ते। 2027 टी20 विश्वकप ऑस्ट्रेलिया दल एबेठारु प्रस्तुति आरंभ कर देथिबा बेले मैक्सवेल एही टूर्नामेंट ऊपर फोकस करिवे। सेति लागि से 50 ओवर विशिष्ट दिनिका मैच खेलिबे नै बोली कहिसंते बोली खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।